رحیم داد نے بات مختصر کرتے ہوئے مشورہ دیا، پر شاہانی، تجھے اور بیٹ کے دوسرے زمینداروں کو بہت ہوشیار اور چوکس رہنا چاہیے۔ صحیح، تو ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سردار شاہانی نے اس کی رائے سے اتفاق کیا۔ یہاں سرکاری افسروں سے گڑبڑ کے بارے میں بات ہوئی تو پتہ چلا وہ بھی اسی انداز سے سوچ رہے ہیں۔ انہوں نے مزید پولیس فورس بھیجنے کی تیاری کر رکھی تھی۔ ادھر بھی سخت کلبلی مچ گئی تھی۔ صوبائی وزیر داخلہ بہت پریشان تھا۔ اس نے قدر تأمل کیا۔ مجھ سے پہلے سردار ظفر خان ڈھانڈلا کی سربراہی میں بیٹ کے زمینداروں کا ایک وفد مری میں وزیر داخلہ سے ملا تھا۔ اس نے شورش اور گڑبڑ دبانے کے لیے ہر طرح کی سرکاری مدد کا وعدہ کیا ہے۔ مجھے کہتا تھا فکر کرنے کی کوئی گال نہیں، اب کی گڑبڑ ہوئی تو زیادہ سختی سے دبا دی جائے گی۔ رحیم داد نے موضوع بدلتے ہوئے مراد خان شاہانی سے دریافت کیا، تیرا کب تک ادھر ٹھہرنے کا ارادہ ہے؟ وہ لمحہ بھر کے لیے خاموش رہا۔ اور ہاں، یہ تو بتا تو ٹھہرا کہاں ہے؟ میں مزاری کے ساتھ فلیئر میں ٹھہرا ہوں۔ فلیئر تو ہوٹل ہے نا؟ رحیم داد بولا۔ ہوٹل میں کیوں ٹھہرا ہے؟ ادھر شاہ جی کی کوٹھی پر ٹھہرتا، تیرے ساتھ بہت مزے سے وقت کٹتا۔ تجھے کیا پتا اکیلے میں یہاں کتنا جی گھبراتا ہے۔ تو ایسا کیوں نہیں کرتا، ہوٹل ہی میں آ جا، وقت تو وہی ٹھیک گزرے گا۔ شاہانی نے آنکھ دبا کر ہلکا قہقہا لگایا۔ ویسے بھی اب شاہ جی بوڑھا ہو گیا ہے، ایک زمانے میں اس کے پاس ایک سے ایک زوردار دانا تھا۔ تو نے تو اس کا کوٹ اچھی طرح دیکھ رکھا ہے۔ شاہ جی خود بھی عیش کرتا تھا، یاروں کو بھی عیش کراتا تھا، پر اب تو اس نے سب کچھ ختم کر دیا۔ رحیم داد نے تبصرہ کیا، اسے تو اب سیاست لڑانے سے فرصت نہیں۔ شاہانی نے گلہ کرنے کے انداز میں کہا، جب سے اس کا پتر لندن سے بیرسٹر بن کر لوٹا ہے وہ دوسرے ہی چکروں میں رہتا ہے، سرکاری افسروں اور سیاستدانوں کے ساتھ جوڑ توڑ میں لگا رہتا ہے۔ میں تو کہتا ہوں جی، کراچی بھی وہ کسی ایسے ہی چکر میں گیا ہے۔ بالکل اسی چکر میں گیا ہے، شاہانی نے اس کی تائید کی۔ سنا ہے اس نے اسمبلی کے لیگی ممبروں کو ریپبلکن پارٹی میں بھرتی کرانے کا دھندا شروع کر دیا ہے۔ وہ ٹھٹا مار کر زور سے ہنسا۔ اس کارگزاری کے صلے میں دبا کے الاٹمنٹیں، روٹ، پرمٹیں اور طرح طرح کے لائسنس حاصل کر رہا ہے۔ وہ اپنی بات کہتے کہتے اچانک خاموش ہو گیا، تھکے ہوئے انداز میں اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکا دیا، نظریں بلند کیں اور غبار آلود آسمان کو تکنے لگا۔ اس نے گہری سانس بھری۔ سائیں چودھری، اب اس کے ساتھ اپنی یاری نہیں چل سکتی۔ پہلے سے وہ اب تو بدل گیا ہے، پر اتنا نہیں جتنا تو سمجھتا ہے۔ شاہانی نے رحیم داد کی بات نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، سائیں چودھری، آج پینے پلانے کا ارادہ نہیں؟ گرمی بہت ہے، شاہ جی بھی آج کل کم ہی پیتا ہے اور جن شن پیتا ہے، اپنے کو تو بالکل پسند نہیں آتی۔ رحیم داد نے کہا، گرمی میں تو سچ پوچھ ٹھنڈی ٹھنڈی ساوی پینے کو جی کرتا ہے۔ وہ زیر لب مسکرایا، تو نے بھکر میں بہت زوردار ساوی پلائی تھی۔ ساوی پینے کا مزہ تو بھکر ہی میں آتا ہے، ادھر ویسی ساوی نہیں ملتی۔ شاہانی ہنس کر بولا، ادھر تو گرمی میں بیئر چلتی ہے، برف میں لگی ہوئی ٹھنڈی ٹھنڈی بیئر۔ رحیم داد خاموش رہا۔ البتہ سردار شہزور خان مزاری نے بے چینی سے کرسی پر پہلو بدلا۔ سائیں ایسا کر، ہمارے ساتھ ہوٹل چل، سردار شاہانی نے کہا، وہاں 2-4 گلاس بیئر کے لگائیں گے، پھر ہیرا منڈی چلیں گے۔ اس نے مڑ کر شہزور کی جانب دیکھا۔ مزاری نے ادھر ایک پھڑکدار کنجری رکھ چھوڑی ہے، ایک دم پوپٹ ہے، سوہنی ہے اور گاتی بھی بہت عمدہ ہے، دیکھے گا تو ایک دم مست ہو جائے گا۔ اس کے پاس ضرور چلنا ہے۔ تھوڑی دیر تو یہاں اور بیٹھ، رحیم داد بولا۔ سائیں چودھری، اب دیر نہ کر۔ مزاری نے گردن گھما پھرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ ادھر تو ایسا سناٹا ہے کہ ہول آتا ہے، پتہ نہیں کیسے تیرا ٹائم کٹتا ہے۔ بس کٹ ہی جاتا ہے، رحیم داد بجھے ہوئے لہجے میں بولا۔ سچ پوچھ تو اپنے پنڈ میں بھی ایسے ہی کٹتا ہے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ ادھر بھی اپنا دل بہلانے والا کون ہے؟ مزاری نے آنکھیں پھاڑ کر رحیم داد کو حیرت سے دیکھا، مگر تبصرہ کرنے سے گریز کیا۔
शाहानी उसके इस्तेजाब को ताड़ गया, हंस कर बोला, मज़ारी तू इसे ठीक से नहीं जानता, अजब बंदा है, शराब पीता है और अकेला बैठकर पीता है। उसने कहका बुलंद किया, और इससे भी ज़्यादा अनोखी गाल ये है कि बड़ा जिम्मेदार है पर रात को बगैर किसी रन के सोता है। पता नहीं इसे नींद कैसे आ जाती है। तेरे मज़ारे शज़ारे तो होंगे? सरदार मज़ारी ने रहीमदाद से दरियाफ्त किया। रहीमदाद चुप रहा, मगर मुराद खान शाहानी चुप न रह सका। कहने लगा, मज़ारे शज़ारे भी हैं, उनकी जवान घरवालियाँ भी हैं, बहनें हैं, कुड़ियाँ हैं। उसने बेतकल्लुफ़ी से एक आंख दबाई। सभी कुछ है, पर यह अपने मज़ारों से डरता है। मज़ारों से डरता है? मज़ारी को सरदार शाहानी की बात पर यकीन नहीं आया। यह कैसे हो सकता है? उसने नज़र भर कर रहीमदाद को देखा। सही, इस तरह तो तेरी जिम्मेदारी नहीं चलने की। चलेगी, ज़रूर चलेगी। सरदार शाहानी मुस्कुराता हुआ खड़ा हो गया। सही चौधरी, तेरी जिम्मेदारी तो जैसे तैसे चलती ही रहेगी, पर अब तू हमारे साथ चलने को तैयार हो जा। सरदार शहजोर खान मज़ारी भी खड़ा हो गया। रहीमदाद ने दबी ज़बान से इनकार किया। शाहानी मुझे ना ले जा, मैंने कहीं नहीं जाना। मुराद खान शाहानी अड़ गया। अपनी बात पर जोर देकर बोला, खामखा नखरा न दिखा। जब तक मैं लाहौर में हूँ तुझे मेरे साथ फ्लेयर में ठहरना है। इधर अकेला रहकर क्या करेगा? शाह जी 2-3 हफ्ते से पहले लौटने का नहीं, लगता है वो लम्बे प्रोग्राम पर कराची गया है। तू अब उसका इंतज़ार न कर। जब तक मुझे इधर रुकना है तू भी होटल में ठहर जा। बाद में कोटला हरकिशन वापस चला जाना। रहीमदाद मजीद इनकार न कर सका। तीनों कोठी से बाहर निकले। फाटक से कुछ फासले पर सरदार शहजोर खान मज़ारी की लंबी चौड़ी कैसर को इसलर कड़ी थी। कार 2 साल पुराने मॉडल की थी, लेकिन इतनी अच्छी हालत में थी कि बिल्कुल नई मालूम होती थी। सरदार मज़ारी को भी बड़े जागीरदारों की तरह बड़ी हवेली और बड़ी कार रखने का शौक था। कार में ड्राइवर मौजूद न था। शहजोर खान मज़ारी ने दाद तलब नज़रों से कार की जानिब देखा। आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला। वो और शाहानी कार के अंदर दाखिल हो गए। रहीमदाद ने कार में बैठने से पहले अपनी जीप के ड्राइवर को बुलाया और उसे कोठी में ठहरने की हिदायत की। चौधरी का सामान भी उठा ला। सरदार मुराद खां शाहानी ने ड्राइवर को हुक्म दिया। ड्राइवर ने रहीमदाद की जानिब देखा। रहीमदाद कुछ न बोला। ड्राइवर चुपचाप कोठी के अंदर चला गया। ज़रा देर बाद वो रहीमदाद का सूटकेस दबाए नमूदार हुआ। उसने मज़ारी से कुंजी ली, कार की डिक्की खोली और उस सूटकेस उसमें रख दिया। रहीमदाद भी अगली सीट पर बैठ गया। सरदार मज़ारी ने स्टीयरिंग व्हील संभाला, इंजन स्टार्ट किया। कार सड़क पर दौड़ने लगी। मुराद खान शाहानी ने मज़ारी के बारे में ठीक ही कहा था। वो बहुत तेज़ रफ्तार से कार दौड़ा रहा था, मगर वो बहुत मंझा हुआ और होशियार ड्राइवर भी था। कार तेज़ी से दौड़ती रही। किसी मोड़ पर मुड़ती तो पहिए पुख्ता सड़क से इस तरह रगड़ते कि उनसे निहायत तेज़ और खौफनाक आवाज़ें उभरती। आसपास सनसनी फैल जाती। राहगीर बिदकते और सरासीमा होकर इधर उधर भागते। लेकिन मज़ारी को इस कदर ख़तरनाक अंदाज से कार दौड़ाने में मज़ा आ रहा था। वो बेनियाजी से बैठा हंस हंस कर बातें कर रहा था। रहीमदाद खौफज़दा और सहमा हुआ था। वो गुमसुम बैठा रहा। कार मुख्तलिफ रास्तों से गुजरती हुई माल पर पहुंची। मज़ारी ने रफ्तार और तेज़ कर दी। कार होटल की जानिब मुड़ी, आगे बढ़ी। यकायक मज़ारी ने ब्रेक लगाए। कार शोर मचाती हुई एक झटके से रुक गई। रहीमदाद फिसला और मुराद खां शाहानी के कंधे से उसका सर टकरा गया, मगर उसने जल्द ही खुद को संभाल लिया। तीनों ने आगे की बत्तियों की तेज़ रोशनी में देखा। 2 लंबे तड़ंगे बलोच एक घने दरख्त के नीचे से निकलकर सड़क पर आ गए। मज़ारी ने उन्हें तेज़ और तीखी नज़रों से देखा। वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हुए कार की जानिब बढ़ रहे थे। सरदार मज़ारी ने बत्तियां बुझा दी। रोशनी इतनी कम रह गई कि दोनों बलोच सायों की मानिंद धुंधले और पुरस्रार नजर आने लगे। सरदार मज़ारी खामोश बैठा, नजरें उठाए उनकी जानिब देखता रहा। करीब पहुंचकर एक बलोच आगे बढ़ा। वो लंबी कमीज और खूब घेरदार शलवार पहने हुए था। सर पर मलगजी सफ़ेद पगड़ी थी। पगड़ी के नीचे गर्दन पर बालों के घने पट्टे लहरा रहे थे।
दाढ़ी और मूछों के बाल भी घने और सख्त थे। चेहरा तेज धूप से झुलसा हुआ था, आंखों से सुर्खी झलक रही थी। डील डोल और वज़ाक़ता से वो ऊंची चट्टान की मानिंद पुरशको और हैबतनाक नजर आता था। गर्दन पर लहराते हुए सर के बालों के गलायक देखकर साफ पता चलता था कि वो कोहिस्तानी इलाके का रहने वाला बलोच है। उसने पेशानी तक हाथ उठाकर सरदार शहजोर खान मज़ारी को सलाम किया। मज़ारी ने कार का दरवाज़ा खोल दिया। सामने खड़े हुए बलोच को भरपूर नज़रों से देखा, गर्दन को हल्का सा खम दिया, रौबदार लहजे में उसे मुखातिब किया। दाऊद खान, मैंने तुझसे हवाल नहीं लेना, ये बता क्या खबर लाया है। सरदार, खबर तो चंगी ही है। दाऊद खान ने मुड़कर पुश्त की जानिब देखा। दूसरा बलोच उसके नज़दीक ही खड़ा था। वज़ाक़ता से वो दाऊद खान से कदरे मुख्तलिफ था। उसकी गर्दन पर बालों के पट्टे नहीं थे, उम्र भी दाऊद से कम थी। वो 22 बरस से ज़्यादा का न लगता था। कद भी ज़रा दबता हुआ था। दाढ़ी और मूँछों के बाल भी सख्त और घने ना थे। रंगत गंदुमी थी। वो शलवार के बजाय मंझला बांधे हुए था। दाऊद ने उसे करीब आने का हाथ से इशारा किया। आहिस्ता से बोला, बदील खान, तुझे ठीक से पता है, सरदार को बता दे। बदील खान आगे बढ़ा, झुका और सरदार शहजोर मज़ारी के पैरों को छूकर अदब से खड़ा हो गया। उसकी नज़रें झुकी हुई थीं। चंद लम्हे खामोशी रही, फिर मज़ारी की आवाज़ उभरी। वो बदील से दरियाफ्त कर रहा था। बदील, ये बता, सोहराब लाहौर पहुंच गया? ना सही। बदील खान ने इनकार में आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। वो आज सुबह ओच पहुंच गया। सोहराब ओच पहुंच गया? मज़ारी ने हैरत ज़दा होकर पूछा। वो ओच कैसे पहुंचा? वो तो बलोकी में था। उसने तो लाहौर पहुंचना था। तूने शाहमीर में मुझे यही बताया था ना? हाँ सही, बदील ने संभले हुए लहजे में बताया। सोहराब बलोकी में ही ठहरा था, पर वो लाहौर नहीं आया। वो यहाँ क्यों नहीं आया? मज़ारी के लहजे में हैरत के साथ साथ तलखी भी थी। सही सरदार, गाल ये है, लाहौर में उसने ममदोटों के पास ठहरना था, पर ममदोटों की खोटी में आजकल कोई नहीं, सब मरी चले गए। बदील ठहर ठहर कर बताता रहा। सोहराब को पता चला तो उसने लाहौर का इरादा छोड़ दिया। बलोकी से सादिकाबाद की तरफ लौटा, पर उधर न गया। अहमदपुर शर्की से उसने गड्डी बदली और ओंच पहुंच गया। तुझे पता है वो सादिकाबाद क्यों नहीं गया? सही सरदार, मैंने तो ये सुना है वो मखदूमों के पास जमालदीन वाली में ज़्यादा देर ठहरना नहीं चाहता, तब ही उसने सादिकाबाद जाने का इरादा छोड़ दिया। बधेल ने दाऊद खां की जानिब मुड़कर देखा और अपने बयान की तायीद में उसे तस्दीक कराना चाहिए। राधो ऐसा ही बताता था ना? मज़ारी ने दाऊद को नज़रअंदाज करते हुए बधील खां से दरियाफ्त किया। ये बता, राधो कहाँ है? सही, वो तो ओच ही में है। बधेल ने मुस्तैदी से जवाब दिया। हिजर खान खोसा भी उधर ही है। और क्या बताता था राधो? उसे तो सोहराब के इरादों का ठीक तरह पता होना चाहिए। राधो कहता था सोहराब दोबारा लगारियों के पास वापस जाना चाहता है। बधेल ने सरदार मज़ारी को बताया। ओच में सोहराब का एक चाचा है, सोहराब उसके साथ ही ठहरा है। उसने चाचा के पुत्र जरदार को लगारियों के पास चोटी भेजा था। जरदार अभी उधर ही है या वापस आ गया? सही, वो वापस आ गया है। बधील ने खनकार कर गला साफ किया। राधो ये खबर लाया था। उसने तो ये भी पता चला लिया है कि सोहराब ओच में अभी 2 रोज़ और ठहरेगा, बाद में कींझर जाएगा, दिन भर उधर ठहरेगा, वहाँ से गाजी घाट की तरफ जाएगा और दरिया पार करके रात ही को डेरा गाजी के रास्ते लगारियों के पास चोटी पहुँच जाएगा। और तू उसे चोटी पहुँच जाने देगा? सरदार मज़ारी ने कहरालूद नज़रों से बधेल को देखा। हुक्म देने के अंदाज में डपट कर ऊंची आवाज़ से बोला, उसे किसी भी तरह चोटी नहीं पहुंचना चाहिए। वो अब उधर नहीं जाएगा, हरगिज़ नहीं जाएगा। बधेल खान ने हाथ बांधकर शहजोर खान मज़ारी को यकीन दिलाया। साईं सरदार, तू फिक्र ना कर, सोहराब किसी तरह चोटी दोबारा नहीं पहुंच सकेगा।
तेरा हुक्म पूरा होगा। वो सीने पर एक हाथ रखकर अदब से झुका, मजारी के पैरों को हाथ लगाया। साईं तू बिल्कुल फिक्र न कर। सरदार मजारी ने कुछ न कहा, गर्दन झुकाकर सोचने लगा। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद उसने दरियाफ्त किया, ओछ में सोहराब अकेला है? ना सही। इस दफ़ा बदील खान के बजाय दाऊद ने जवाब दिया, जो देर से खामोश खड़ा था। मलूक ज़ादी उसके साथ ही है। शहजोर खान मजारी ने ज़बान से एक लफ्ज़ न निकाला, मगर उसके चेहरे पर झुंझलाहट बिखर गई, आंखें गुस्से से चमकने लगी। वो चुपचाप कार से बाहर निकला, दाऊद और बदील खान के करीब पहुंचा, दोनों की जानिब नज़र भर कर देखा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। बधेल और दाऊद सर झुकाए उसके पीछे चले। तीनों दरख्तों के नीचे अंधेरे में गायब हो गए। मुराद खान शाहानी और रहीमदाद कार के अंदर खामोश बैठे थे। कई मिनट गुजर गए। सरदार शहजोर खान मजारी वापस नहीं आया। रहीमदाद ने उकताकर सुकूत तोड़ा, आहिस्ता से पूछा, शाहानी ये चक्कर क्या है? इसी चक्कर में तो मजारी लाहौर आया है, हफ्ता भर से यहाँ ठहरा है। कार के सौदे का तो सिर्फ बहाना था, मुराद खान शाहानी ने मुस्कुरा कर बताया। रहीमदाद की समझ में कुछ ना आया। लम्हा भर तक हवन्नक की तरह मुराद खान के चेहरे को तकता रहा। फिर उसने अटकते हुए दरियाफ्त किया, ये मलूकज़ादी कौन है? क्या करेगा जानकर? मुराद खान शाहानी ने टालना चाहा। यह मजारी का घरेलू मामला है। उसने आंख दबाकर हल्का क़हक़हा लगाया। यारी आशनाई का चक्कर है। रहीमदाद को मान हमीदा याद आ गई। हमीदा भी मलूकज़ादी थी। वो मुराद खान शाहानी की बहन थी और हनूज गैर शादीशुदा थी। साल सवा साल पहले जब रहीमदाद भक्कर में था और मेहमान की हैसियत से शाहानी की शानदार हवेली के मेहमान खाने में ठहरा था, तो एक रात हमीदा अचानक उसके कमरे में आ गई थी। वो रात भर उसके पास रही थी। रहीमदाद ने दबी जबान से पूछा, मजारी की बहन का तो कोई मामला नहीं है? उसने शाहानी से नजरें न मिलाई। नहीं। मुराद खान शाहानी ने उसे तीखी नजरों से देखा। वो उसकी बहन नहीं, माँ है। वो उसकी माँ है? रहीमदाद ने यकीन न आने के अंदाज में हैरत से कहा, नहीं यार, ये कैसे हो सकता है? सोहराब उसकी माँ को उठाकर कैसे ले जा सकता है? वो शहजोर की सौतेली माँ है। उसका नाम मरजान है, शाहानी ने खुलकर बताया। सोहराब उसे उठाकर नहीं ले गया, वो अपनी मर्जी से उसके साथ भाग गई। सोहराब से उसकी यारी कैसे हो गई? रहीमदाद ने दिलचस्पी का इजहार किया। बस हो गई यारी, मुझे क्या पता। शाहानी के लहजे से बेजारी आश्कारा थी। बुरा ना मना, मैंने तो ऐसी ही एक गल पूछी थी। रहीमदाद ने माजरत करने के अंदाज में आहिस्ता से कहा। बुरा मनाने की गाल नहीं। मुराद खान का लहजा इस दफा नर्म था। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि शहजोर की सगी माँ का तो मुद्दत हुए मरण हो गया। उसके प्यो सरदार नजीब खान मजारी की 3 घरवालियाँ थीं। मरजान सबसे छोटी थी। शहजोर के प्यो का मरण हुआ तो बिल्कुल जवान थी, अब भी भरपूर जवान है। मैंने तो उसे देखा नहीं, पर सुना है बहुत सोहनी है। सोहराब भी बड़ा जिम्मेदार होगा? नहीं। शाहानी ने बेतकल्लुफी से हल्का क़हक़हा लगाया। वो शहजोर के डेरे का मालिशिया था। मैं उसे ठीक तरह जानता हूँ। कई बार उसने मेरे बदन की मालिश भी की है। अच्छा तगड़ा और ढाढ़ा जवान है। सोहराब हवेली के अंदर भी आता जाता होगा? रहीमदाद ने कुरेद कर पूछा। मालिशिया हवेली के अंदर कैसे जा सकता है? कोई रन उसके सामने नहीं आ सकती, किसी भी नामहरम के सामने नहीं आ सकती। शाहानी ने झट तरदीद की। बलोच सरदारों की जाल तो रोच मोजीर होती है। रोच मोजीर का मतलब समझता है? उसने रहीमदाद को इस्तफहामिया नजरों से देखा। रोच मोजीर का मतलब है सूरज से भी पर्दा करने वाली रन। तू खुद ही सोच, सोहराब या कोई और गैर बंदा हवेली के अंदर कैसे जा सकता है? जब ऐसी गल बात है तो वो मरजान को कैसे ले उड़ा? मुझे ठीक से पता नहीं, शाहानी ने कहा।
صرف اتنا سنا ہے کہ حویلی سے ایک رات دونوں چھپتے چھپاتے کسی طرح نکل گئے۔ دن بھر تمن مزاری کے چک سلیم میں روپوش رہے، پھر کسی نہ کسی طرح لغاریوں کے پاس چوٹی پہنچ گئے۔ اس نے گہری سانس بھری۔ وہ ملوک زادی ہے، اسے سہراب کے ساتھ نہیں بھاگنا چاہیے تھا، اس نے بہت برا کیا۔ شہزور مزاری دونوں کو زندہ نہیں چھوڑے گا؟ شہزور نے دونوں کو لغاریوں سے واپس نہیں مانگا؟ نہیں، مراد خان نے ہولے ہولے گردن ہلائی۔ مانگتا بھی تو نہ دیتے۔ سہراب اور مرجان نے چوٹی کی سرحد میں داخل ہوتے ہی لغاری تمندار کی پناہ حاصل کر لی تھی۔ اس طرح دونوں ان کے باہوٹ بن گئے۔ باہوٹ بن جانے سے کیا ہوتا ہے؟ رحیم داد نے وضاحت چاہی۔ ایک بار جب کوئی کسی کی پناہ میں آ جاتا ہے یا باہوٹ بن جاتا ہے تو پناہ دینے والا اس کا معیاردار بن جاتا ہے۔ اگر معیاردار ایک بار پناہ دے کر منحرف ہو جائے تو بلوچ اسے ذلیل اور بے غیرت سمجھتے ہیں، اس کی ساری سج دھج، ساری عزت خاک میں مل جاتی ہے، اسے بے معیار کہتے ہیں۔ یہ بلوچوں کا پرانا دستور ہے، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا۔ پر سوال یہ ہے، لغاریوں نے سہراب اور مرجان کو پناہ ہی کیوں دی؟ کیوں انہیں باہوٹ بنایا؟ رحیم داد اپنی بات کہتے کہتے لمحہ بھر کو الجھا۔ تو نے معیاردار ہی تو کہا تھا نا؟ ہاں، پناہ دینے والے کو بلوچ معیاردار ہی کہتے ہیں۔ لغاری تمندار بھی تو سردار ہی ہوگا۔ رحیم داد بات پوری طرح سمجھنا چاہتا تھا، اسے دوسرے بلوچ سردار کی عزت اور آن کا خیال رکھنا چاہیے تھا۔ تو عزت اور آن کی گال کرتا ہے؟ شاہانی مسکرا کر بولا۔ لغاری یہی تو چاہتے تھے، سہراب اور مرجان کو باہوٹ بنا کر مزاریوں کے متھے پر بدنامی اور خواری کا داغ لگانا چاہتے تھے، اسے ٹک کرنا کہتے ہیں۔ لغاریوں نے تو جان بوجھ کر سہراب اور مرجان کو باہوٹ بنایا۔ میں تو سمجھتا ہوں دونوں کو چوٹی میں خود لغاریوں ہی نے بلایا تھا۔ یہ تو انہوں نے ٹھیک نہیں کیا۔ چودھری، اصل بات یہ ہے، شاہانی نے وضاحت کی، مزاریوں سے لغاریوں کی بہت پرانی دشمنی ہے، دونوں کے درمیان روز ہی جھگڑے ٹھنٹے ہوتے ہیں، اندھا دھند گولیاں چلتی ہیں۔ سچ پوچھ، مزاریوں کو موقع ملتا ہے تو وہ بھی ایسا ہی کرتے ہیں، لغاریوں کو ٹک کرنے میں ذرا بھی نرمی یا رعایت سے کام نہیں لیتے۔ رحیم داد خاموش بیٹھا اس کی باتیں سنتا رہا۔ شاہانی نے بے تکلفی سے رحیم داد کی ران پر ہاتھ مارا، ہلکا قہقہا لگایا۔ چودھری، اب تو مزاریوں اور لغاریوں کی دشمنی اتنی زیادہ بڑھ گئی ہے کہ ڈیرہ غازی خاں کے تمندار 2 گروہوں میں بٹ گئے ہیں۔ کتنے تمندار ہیں؟ رحیم داد نے اپنی معلومات کے لیے شاہانی سے دریافت کیا۔ ویسے تو 9 تمندار ہوتے ہیں، مراد خان شاہانی نے بتایا، پر 8 ایسے ہیں جو 2 گروہوں میں بٹے ہیں۔ ایک گروہ کی سرداری یا سربراہی مزاری کرتے ہیں اور دوسرے کی لغاری۔ مزاریوں کے ساتھ دریشک، گرچانی اور کھوسا تمن ہیں، اور لغاریوں کے ساتھ لنڈ، کیسرانی اور کھیتراں تمن ہیں۔ صرف تمن بزدار کسی ایک کے ساتھ نہیں۔ ویسے بزدار اب زیادہ طاقتور بھی نہیں رہے۔ یہ بتا شاہانی، تیرے خیال میں مزاریوں اور لغاریوں میں زیادہ زوراور اور طاقتور کون ہے؟ پہلے تو مزاری بہت طاقتور ہوتے تھے، شاہانی نے رحیم داد کو بتایا۔ تو نے سر امام بخش مزاری کا نام تو سنا ہی ہوگا، وہ بہت بڑا بلوچ سردار تھا۔ سچ پوچھ تو مزاریوں کو اسی نے آگے بڑھایا۔ سن 1857 کے غدر میں اس نے انگریزوں کی زبردست مدد کی، بلوائیوں کو کچلنے میں پوری طرح ان کا ساتھ دیا، اس نے قدر تامل کیا۔ ویسے تو ان دنوں مزاریوں کا سردار دوست محمد خاں تھا، پر وہ تو نام کا سردار تھا، سرداری تو اصل میں اس کا چاچا امام بخش خاں کرتا تھا۔ انگریز اس سے بہت خوش تھے، اسی کو مزاریوں کا سردار مانتے تھے۔ شاہانی نے مڑ کر رحیم داد کی جانب نظر بھر کر دیکھا۔ سائیں چودھری، انگریزوں میں یہ زبردست خوبی تھی، جو ان کی مدد کرتا، ان کے ساتھ وفاداری کرتا، اسے آگے لاتے تھے، بہت عزت دیتے تھے، منصب اور جگیر انعام میں دیتے تھے۔ جمیلہ بتاتی تھی اپنے شاہ جی کے بزرگوں اور وڈیروں نے بھی غدر میں بلوائیوں کے خلاف انگریزوں کی بہت مدد کی تھی۔
ضرور کی تھی، تبھی تو اس کے پاس اتنی بڑی جگیر ہے۔ اس کے پتر اونچے اونچے عہدوں پر لگے ہیں، انگریزوں نے ہی لگائے تھے۔ شاہانی نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تو سر امام بخش خان مزاری کے بارے میں سن۔ ہوا یہ کہ انگریزوں نے جب ڈیرہ غازی خان کو اپنی عملداری میں شامل کیا تو امام بخش خان نے ان کی ہر طرح مدد کی۔ اس کی وفاداری سے خوش ہو کر انہوں نے اسے آنریری مجسٹریٹ بنایا، نواب بنایا، سر بنایا اور پھر صوبائی درباری بنایا۔ اس نے قدر توقف کیا۔ صوبائی درباری کا عہدہ بہت اونچا ہوتا تھا، اسے گورنر کے دربار میں کرسی ملتی تھی۔ تب تو وہ زبردست سردار تھا، رحیم داد نے مروب ہو کر کہا۔ ہاں سائیں، وہ مزاریوں کا زبردست سردار تھا۔ شاہانی نے رحیم داد سے اتفاق رائے کیا۔ سچ پوچھ تو اسے آگے بڑھانے میں سر رابرٹ سنڈی من کا ہاتھ تھا۔ وہ بہت بہادر اور بڑا انگریز افسر تھا۔ جب اس نے بلوچستان کی ریاست کلات پر چڑھائی کی تو امام بخش اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ بلوچوں کے خلاف ہر طرح سنڈی من کی مدد کرتا تھا۔ سنڈی من اس خدمت اور وفاداری سے اتنا خوش ہوا کہ اسے آگے اور آگے ہی بڑھاتا گیا۔ تب سے مزاری بھی آگے اور آگے بڑھتے گئے۔ سر امام بخش کے بعد سردار بہرام خان نے بھی بہت نام پیدا کیا۔ وہ بھی نواب بنا، سر بنا، پنجاب اسمبلی کا ممبر بنا۔ وہ بھی انگریزوں کا زبردست وفادار تھا۔ بلوچوں کی بغاوتوں اور سرکشی کو دبانے میں اس نے بھی انگریزوں کی زبردست مدد کی تھی۔ انگریزوں نے ان خدمات سے خوش ہو کر مزاریوں کو خطابات دیے، بڑی بڑی جگیریں دی، عہدے اور منصب دیے۔ کیا نہیں دیا؟ مزاری تو ہمیشہ سے ڈیرہ غازی خان میں ہوتے تھے، سنا ہے پہلے سیستان میں ہوتے تھے۔ ان کا قبیلہ ایک چشمے کے کنارے آباد تھا جس کا نام مزار تھا۔ بلوچی میں مزار شیر کو کہتے ہیں۔ شاہانی نے رحیم داد کو بتایا، مزاری بلوچوں کا بہت زوراور قبیلہ ہوتا تھا، انہیں سردار جمال خان ادھر لایا تھا۔ مزاری اپنے بارے میں یہی بتاتے ہیں۔ لغاری بلوچ انگریزوں کے وفادار نہیں رہے ہوں گے، انگریزوں سے ان کی لگتی ہوگی؟ رحیم داد نے قیاس آرائی کی۔ نہیں، مراد خان شاہانی نے انکار میں گردن ہلائی۔ مزاریوں کی طرح لغاریوں نے بھی بلوچوں کی سرکشی اور بغاوت دبانے میں بہت خدمت کی، زبردست وفاداری دکھائی۔ سردار جلال خان لغاری تو انگریزوں کا بہت وفادار ہوتا تھا۔ اس نے انگریزوں کی حمایت میں بلوچ باغیوں کے خلاف زبردست جنگیں لڑی۔ اس کارگزاری کے صلے میں نواب کا خطاب پایا، چوٹی کی اتنی بڑی جگیر ملی جو آج تک لغاریوں کے پاس ہے۔ سردار جلال خان لغاری کو بھی مجسٹریٹی کے اختیارات حاصل تھے۔ تب تو انگریزوں نے لغاریوں کو بھی آگے بڑھایا ہوگا۔ انگریزوں نے تو لغاریوں کو آگے بڑھانے کی ہر طرح کوشش کی، پر نواب جلال خان لغاری کے مرن کے بعد اس کے وارثوں کے درمیان ایسا جھگڑا کھڑا ہوا کہ جگیر برباد ہو گئی۔ اس برے زمانے میں سردار بہرام خان مزاری نے لغاریوں کی بہت مدد کی، ان کے بہت کام آیا۔ کیا کیا اس نے؟ رحیم داد نے استفسار کیا۔ سردار سر بہرام خان مزاری نے انگریز ڈپٹی کمشنر کی نگرانی میں لغاریوں کا بہت بڑا جرگہ بلایا۔ اس جرگے میں سردار بہرام خان کے علاوہ سردار جلاب خان اور سردار جن وڈا خان نے بھی شرکت کی تھی۔ مراد خان شانی ٹھہر ٹھہر کر بولتا رہا۔ اسی جرگے میں سردار دین محمد کو تمن لغاری کا تمندار بنایا گیا۔ اس طرح لغاریوں کا جھگڑا ختم ہوا اور ان کی جگیر تباہ ہونے سے بچ گئی۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مزاریوں نے لغاریوں کو تباہ ہونے سے بچایا۔ یہ تو لغاریوں پر مزاریوں کا زبردست احسان ہوا۔ پر لغاری کہتے ہیں بہرام خان مزاری نے یہ ساری کارروائی انگریز ڈپٹی کمشنر کے اشارے پر کی تھی۔ وہ انگریزوں کے بہت اعتماد کا بندہ تھا۔ شاہانی نے مسکرا کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ چودھری، بات یہ ہے انگریزوں کے راج میں مزاریوں کے سامنے لغاریوں کی زیادہ نہ چلتی تھی۔ ویسے دونوں تمن کے درمیان انگریزوں کے ساتھ وفاداری دکھانے کے لیے زبردست مقابلہ رہتا تھا۔ دونوں ہی انگریزوں کی سرپرستی حاصل کر کے طاقت پکڑنا چاہتے تھے، پر اب تو لغاری ہی زیادہ طاقتور لگتے ہیں۔ رحیم داد نے اپنی رائے کا اظہار کیا۔
ٹھیک کہہ رہا ہے تو، مراد خان شاہانی نے اس کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ آج کل تو وہ بہت طاقت پکڑ گئے ہیں۔ بات یہ ہے لغاری پہلے یونینسٹ ہوتے تھے، اور یہ تو تجھے پتہ ہی ہوگا کہ یونینسٹ سیاسی طور پر انگریزوں کے بندے ہوتے تھے۔ بزدار پاکستان کے حامی تھے اور مسلم لیگی تھے۔ لغاری تمندار نے یونینسٹ پارٹی کے ٹکٹ پر لیگی بزدار امیدوار کے خلاف الیکشن لڑا اور بری طرح ہارا۔ تب تو لغاریوں کو کمزور پڑ جانا چاہیے تھا، پر لغاری تمندار بہت ہوشیار تھا۔ مراد خان نے ہلکا کہا لگایا۔ اس نے مسلم لیگ میں گھسنے کے لیے اپنی ایک دھی ممدوٹوں کو بیاہ دی۔ ممدوٹوں کا ان دنوں بہت زور زورا تھا۔ نواب افتخار حسین خان ممدوٹ پنجاب کا وزیر اعلیٰ اور صوبائی مسلم لیگ کا صدر ہوتا تھا۔ اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ دوسری دھی بہاول نگر کے مخدوموں کو بیاہ دی اور اپنی ایک پوتی کالا باغ کے نوابوں کے گھر میں دے دی۔ اس طرح لغاریوں نے رشتہ داریوں کے ذریعے ہر طرف میل جول بڑھا رکھا ہے۔ ان کا اثر و رسوخ ڈیرہ غازی خان سے نکل کر پورے پنجاب میں پھیل گیا۔ اس نے ایک بار پھر قہقہہ بلند کیا، اور 1 یونٹ بننے کے بعد تو ریپبلکن پارٹی کے روپ میں یونینسٹ دوبارہ پنجاب میں طاقت پکڑنے لگے۔ لغاری ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی، اس لیے سیاسی طور پر بہت زیادہ طاقتور ہو گئے ہیں۔ یہ تمندار بھی اپنی طرح ذمہ دار ہوتے ہیں نا؟ ذمہ دار تو ہوتے ہی ہیں، پر تمندار اپنے قبیلے کا سردار ہوتا ہے۔ پورے تمن پر اس کی حکومت ہوتی ہے۔ وہ کچہری اور عدالت لگاتا ہے، مقدموں کے فیصلے سناتا ہے۔ شاہانی نے رحیم داد کو مطلع کیا۔ تمنداروں کی اپنی جیلیں ہوتی ہیں، اب سے نہیں، انگریزوں کے زمانے سے ہیں۔ بلکہ انگریزوں کی تو مدت تک جیلیں بھی نہ تھی۔ اپنے قیدی وہ تمنداروں ہی کی جیلوں میں بند کرنے کے لیے بھیجتے تھے۔ کچہری عدالت تو بھی لگاتا ہے، مقدموں کے فیصلے بھی سناتا ہے، سزائیں دیتا ہے، جرمانے لگاتا ہے، ٹیکس لگاتا ہے۔ تو تمندار کیوں نہیں بن سکا؟ رحیم داد نے مسکرا کر دریافت کیا۔ میں تمندار ہو بھی نہیں سکتا، نہ میں اتنا بڑا جگیردار ہوں اور نہ میرے علاقے میں تمنداری کا دستور ہے۔ مراد خان شاہانی نے وضاحت کی۔ تمنداروں کو تو وہ عدالتی اختیارات حاصل ہوتے ہیں جو مجسٹریٹوں کے پاس بھی نہیں ہوتے۔ ان کے فیصلے کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ یہ اختیارات انہیں انگریزوں کے زمانے سے حاصل ہیں اور ابھی تک ان کے پاس ہیں۔ اس نے بے تکلفی سے ہنس کر رحیم داد کو دیکھا۔ ویسے میں اور بیٹ کے دوسرے بلوچ سردار اور بڑے زمیندار کچہری بھی لگاتے ہیں، فیصلے بھی کرتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں۔ حکومت کو سب پتہ ہے، پر حکومت ہمارے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑاتی۔ تو نے تو سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ شہزور بھی تمندار ہوگا؟ نہ وہ تمندار ہے نہ سردار، شاہانی نے رحیم داد کو بتایا۔ ویسے تو اب سارے ہی بلوچ جگیردار اور بڑے زمیندار اپنے کو سردار کہتے ہیں۔ شہزور کے بارے میں مجھے اتنا پتا ہے کہ وہ تمندار کا رشتے میں بھائی ہے۔ وہ سردار نہیں بن سکتا، مقدم بھی نہیں بن سکتا۔ ویسے مقدم بھی کچہری لگاتا ہے، فیصلے سناتا ہے، سزائیں دیتا ہے، جرمانے لگاتا ہے۔ میں تجھے ساری گل بات سمجھا دوں، لیکن شہزور مزاری ٹھیک طرح سمجھا سکتا ہے۔ مقدم کیا ہوتا ہے؟ رحیم داد نے دریافت کیا۔ پہلے یہ سمجھ لے تمن کسے کہتے ہیں۔ تمن جگیر اور ذمہ داری کو بھی کہتے ہیں، پر تمن مطلب ہے قبیلہ۔ وہ ٹانگیں پھیلا کر بے تکلفی سے بیٹھ گیا اور سردار اور مقدم کا فرق سمجھانے لگا۔ درختوں کے نیچے اندھیرے میں آہٹ ہوئی، مگر کوئی سامنے نہیں آیا۔ صرف آہستہ آہستہ باتیں کرنے کی آوازیں ابھرتی رہی۔ آوازیں اتنی دھیمی تھی کہ کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ رحیم داد نے نظریں اٹھا کر درختوں کی جانب دیکھا، لیکن شاہانی درختوں کے نیچے سرسراتی ہوئی سرگوشیوں سے بے نیاز بیٹھا رہا۔ اس نے ادھر دیکھا بھی نہیں۔ نہایت اطمینان سے بلوچ قبائل کی سماجی درجہ بندی پر روشنی ڈالتا رہا۔ ہر بلوچ قبیلے کا سردار ادھر ڈیرہ غازی خان میں تمندار کہلاتا ہے۔ ہر قبیلہ کئی حصوں میں بٹا ہوتا ہے جو پھلی کہلاتا ہے۔ ہر پھلی کا سردار مقدم ہوتا ہے۔ تمندار کی طرح مقدم کا منصب بھی موروثی ہوتا ہے۔
मुकद्दम भी बहुत बाअसर और ताकतवर होता है। तुमंदार या सरदार अहम मामलात में मुकद्दम के मशवरे के बगैर फैसले नहीं करते। तब तो शहज़ोर खान कचहरी नहीं लगा सकता, न वो सरदार है न मुकद्दम। इससे क्या फर्क पड़ता है? शाहानी ने कहकहा बुलंद किया। अपनी जगीर में तो वो सरदार ही समझा जाता है, उधर कचहरी लगाता है, फैसले भी सुनाता है और सजाएं भी देता है। बात यह है कि अब तो बहुत कुछ बदल गया। जिसके पास जगीर या वड्डी जिम्मेदारी है वो सब कुछ कर सकता है। अपनी जगीर में तो उसी की सरदारी और हुक्मरानी चलती है। इस तरह तो मजारियों के बहुत से हिस्से और टुकड़े बन गए होंगे। एक तरह तो तेरी गाल ठीक ही है, शाहानी ने तरदीद नहीं की। शुरू में तो मजारी कबीले के 4 मशहूर टुकड़े होते थे। उनके नाम थे रुस्तमानी, बलचानी, मसदानी और सरगानी। पर अब तो बहुत से हैं, एक नहीं जाने कितनी तो मजारी कबीला में फलियां बन गई हैं। तभी तो मुकद्दमों की तादाद भी बढ़ती जा रही है। बलोचों के दूसरे कबीलों का भी ऐसा ही हाल है। शहज़ोर खां तो पुराने वालों ही में से होगा। हाँ, उसका ताल्लुक बलचानियों से है। एक बार शहज़ोर ही ने मुझे ये बात बताई थी। मैंने मजारी कबीला के बारे में जो कुछ बताया उसी से सुना था। कभी कभी तो नशे की तरंग में वो मजारियों के बारे में बहुत बातें बताता है और बहुत अजीब व गरीब बातें बताता है। सरदार शहज़ोर खान मजारी दरख्तों के नीचे से नमूदार हुआ और सड़क पर आ गया। दाऊद और बदील खान भी उसके पीछे चल रहे थे, मगर चंद ही कदम उसके हमरा चलने के बाद इजाज़त लेकर रुखसत हो गए और जिस सिमत से आए थे उसी सिमत खामोशी से वापस चले गए। शहज़ोर आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ कार के करीब पहुंचा, दरवाज़ा खोला, अंदर दाखिल हुआ और स्टीयरिंग व्हील संभाल कर चुपचाप अपनी निशस्त पर बैठ गया। उसने कार स्टार्ट की। ज़रा देर बाद वो सड़क पर दौड़ती हुई होटल की जानिब बढ़ रही थी। मजारी गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसने न कोई बात की, न किसी की जानिब मुतवज्जा हुआ। कार होटल के अंदर दाखिल हुई। तीनों बाहर आए, कमरे में पहुंचे। सरदार मुराद खां शाहानी ने होटल के बैरे से निस्फ दर्जन बियर की बोतलें मंगवाईं। ज़रा देर बाद बोतलें आ गईं, गिलास भी आ गए। तीनों कुर्सियां खिसका कर मेज़ के गिर्द बैठ गए। बैरे ने बोतलें खोली और बियर से तीनों के गिलास भर दिए। गिलास उठाए गए और होंठों से लगाए गए। बियर बहुत ठंडी थी। शाहानी ने घोंट भरते हुए रहीमदाद की जानिब देखा, मुस्कुरा कर बोला, पसंद आई? उसने हल्का सा कहकहा लगाया। गर्मी में तो ठंडी ठंडी बियर ही मज़ा देती है। रहीमदाद ने भी घोंट भरा, आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। चंगी है। मजारी ने कोई तबसरा नहीं किया। वो हनूज गुम सुम था, खोया खोया नजर आ रहा था। शाहानी ने उसे छेड़ा, शहज़ोर तू चुप चुप दिखाई पड़ रहा है, बात क्या है? कोई खास गाल नहीं, शहज़ोर मजारी ने टालना चाहा। शाहानी ने शहज़ोर की आंखों में झांकने की कोशिश की। ऐसे काम नहीं चलेगा, साफ साफ बता, कोई नया चक्कर तो नहीं चल गया? चक्कर तो चल ही रहा है, तुझे तो पता ही है। शहज़ोर मजारी का लहजा बोझल था। लगारियों ने टुक करना था, कर चुके। अब मैं बदनामी के स्याह दाग को ज्यादा अरसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसके चेहरे पर झुंझलाहट और नफरत के साए मंडलाने लगे। उसने गिलास उठाकर मुंह से लगाया और एक ही सांस में निस्फ के लगभग खाली कर दिया। बियर से भीगी हुई मूंछों को हाथ से साफ किया, मुड़कर शाहानी की तरफ देखा। मैंने तो मड़ादारी करनी है, अपनी इज्जत और आन के लिए सब ही कुछ करना है। उसकी आवाज़ ऊंची हो गई। इस बार लगारियों से खुलकर जंग होगी, सोच समझ कर फैसला करना। शाहानी ने खबरदार किया। लगारिया बहुत जोर पकड़ गए हैं। मुझे पता है, शहज़ोर खां ने बड़े एतमाद से कहा, पर मजारी भी बदला लेना जानते हैं, उन्हें इतना कमज़ोर न समझ। सोच ले। शाहानी का रवैया हनूज नासिहाना था। सोच लिया, सब कुछ सोच लिया, तू फिक्र ना कर। मजारी ने गिलास उठाकर होंठों से लगाया और इस दफ़ा पूरा गिलास खाली कर दिया। शाहानी ने बोतल उठाकर शहज़ोर मजारी का गिलास दोबारा बियर से भर दिया। उसकी जानिब देखे बगैर पूछा, आगे क्या करने का इरादा है?
मुझे आज ही सुबह वापस जाना है। तूने तो हीरा मंडी चलने का प्रोग्राम बनाया था। शाहानी ने हैरत से आंखें फाड़ के कहा। ट्रेन 11:30 बजे छूटती है। मजारी ने कलाई पर बंधी हुई घड़ी देखते हुए कहा, अभी 10 बजे हैं, मैं ट्रेन ही से जाऊंगा। कार से सफ़र करना आजकल ठीक नहीं। ऐसी जल्दी क्या है, कल दिन की ट्रेन से चला जाना। शाहानी ने उसे रात भर के लिए रोकना चाहा। वो हीरा मंडी जाने और रक्स सुरूर की महफिल से लुत्फानंदोज होने के लिए बेचैन था। नहीं, मैंने आज ही रात जाना है। मैं अब यहाँ नहीं ठहर सकता। शहजोर खान मजारी आमादा न हुआ। उसने शाहानी को भी साथ चलने की दावत दी। तू भी मेरे साथ चल, मुझे तो इधर कई ज़रूरी काम करने हैं। शाहानी ने इनकार कर दिया। मुड़कर रहीमदाद की जाने मुतवज्जा हुआ। ऐसा कर, चौधरी को ले जा, इसे इधर कोई काम शाम भी नहीं करना। रहीमदाद जो देर से खामोश बैठा था, घबरा कर बोला, तूने कैसे सोचा मुझे यहाँ कोई काम शाम नहीं? मैंने लायलपुर की ज़मीन की अलाटमेंट लेनी है। तू उसकी परवाह न कर, वो तो शाहजी करा लेगा। शाहानी हंस कर बोला, तुझे पता नहीं, वो आजकल बहुत ऊंचा जा रहा है। ज़मीन की अलाटमेंट तो समझ ले उसने करा ही ली। वैसे भी उसके लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं। उसने बेतकल्लुफ़ी से कहकहा बुलंद किया, वो तो इन दिनों वजारतों की अलाटमेंट करा सकता है। शहजोर मजारी ने भी जोर दिया, चौधरी तू ज़मीन की अलाटमेंट ही के चक्कर में इधर ठहरा है तो मेरे साथ डेरा गाजी खां चल। वहाँ हिंदुओं और सिखों की छोड़ी हुई बहुत मतरूका राजी है। मेरी अपनी तहसील राजनपुर में अभी तक कितनी ऐसी मतरूका राजी है जो किसी के नाम अलाट नहीं हुई। तहसीलदार तो अपना ही बंदा है, डिप्टी कमिश्नर से भी आ रही है। महकमे बहालियात में भी अपने कई बंदे लगे हैं, जितनी चाहे अलाटमेंट करा ले। मेरे क्लेम के कागजात तो शाहजी के मैनेजर मेहरबान अली के पास हैं। रहीमदाद ने उज़्र पेश की, उनके बगैर कैसे अलाटमेंट मिल सकती है? ऐसा कर, पहले चलकर अराजी देख ले, अलाटमेंट की दरख्वास्त बाद में लगाना। शहजोर खान मजारी ने मशवरा दिया। रहीमदाद को डेरा गाजी खां की मतरूका जायदाद से कोई ख़ास दिलचस्पी न थी। वो मजारी के साथ जाना भी ना चाहता था। कहने लगा, साफ बात यह है जी, तेरे ज़िले की ज़मीन के बारे में सुना है, बारानी है या दरिया के किनारे की है, और दरिया के किनारे की ज़मीन हर साल बरसात में डूब जाती है। सैलाब खड़ी फसलों को बहा ले जाता है। वैसे भी उस पर सिर्फ रबी की फसल होती है। मैंने ऐसी ज़मीन से क्या लेना? तुझे ये गाल किसने बताई? मजारी ने तीखी नज़रों से रहीमदाद को देखा। तुझे ये पता नहीं, उधर नहरी ज़मीन भी है और बहुत ज़रखेज़ भी है, तभी तो उधर ज़रई अराजी की अलाटमेंट नहीं मिलती। तू इस भूल में न रहना। बात यह है कि सारी ही मतरूका अराजी बड़े सरदारों और ज़िम्मेदारों ने अपने मज़ारों और करिंदों के ज़रिए दबा रखी है। कई मुहाजिर अलाटमेंट के ऑर्डर लेकर पहुँचे। सरदारों और ज़िम्मेदारों ने मार पीट कर उन्हें भगा दिया। जिन्होंने अफसरों की मदद से जमने और ठहरने की कोशिश की, उनका इस तरह सफाया करवा दिया गया कि लाश का भी पता न चला। तब तो मैंने उधर हरगिज़ ज़मीन की अलाटमेंट नहीं लेनी। रहीमदाद परेशान होकर बोला। उसके चेहरे पर खौफ का साया मंडलाने लगा। तूने तो इसे डरा दिया। शाहानी ने हंसकर मजारी को मुखातिब किया, जरा इसका चेहरा तो देख, कितना खौफजदा नजर आ रहा है। उसने हाथ बढ़ाकर हौले हौले रहीमदाद की पीठ थपथपाई। सही चौधरी, परवाह न कर, शहजोर मजारी के होते हुए तेरे लिए डरने और घबराने की कोई गाल नहीं। कोई तेरी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। तुझे पता नहीं, उधर उसकी बहुत धाक वाक है। शाहानी ठीक कह रहा है चौधरी। मजारी ने रहीमदाद को मुतमईन करने की कोशिश की। गर्दन उठाई और मूंछों को मरोड़ते हुए बोला, मेरे उधर होते हुए तुझे किससे डरना शरना? मैं बलोच सरदार हूँ और मैारदार भी हूँ। उसके लहजे में जोशो खरोश पैदा हो गया। तू मेहमान बनकर मेरे इलाके में आएगा, तेरी हिफाजत करना मेरा फर्ज है। जान दे दूंगा, तुझ पर आँच नहीं आने दूंगा। ये गाल तू पूरी तरह समझ ले। उसने गिलास उठाकर बियर का बड़ा घोंट भरा।
زمینداری کا مزہ اٹھانا ہے تو میری طرف آ۔ منٹگمری میں کیا زمینداری کرنی، وہ تو آباد کاروں کا ضلع ہے۔ ادھر کے بڑے زمینداروں کا تو یہ حال ہے کہ گھر والیاں جانگلیوں اور کمیوں سے بھی یاری لگا لے تو چپ کر جاتے ہیں، کالی اور کالے کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ زمینداری کی شان دیکھنا ہے تو ڈیرہ غازی خان چل۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کو بھرپور نظروں سے دیکھا۔ الاٹمنٹ شلاٹمنٹ کی بعد میں سوچنا، پہلے کچھ دن چل کر میرے ساتھ ٹھہر، پھر فیصلہ کرنا، یہ ٹھیک رہے گا۔ شاہانی نے مزاری کی تائید کی۔ مزاری کے ساتھ چلا جا، بہت آرام سے وقت گزرے گا، ہفتے ڈیڑھ ہفتے تک واپس آ جانا، تب تک شاہ جی بھی کراچی سے واپس آ جائے گا، میں اسے تیرے بارے میں بتا دوں گا۔ شہزور مزاری نے اصرار کیا، سائیں چودھری اب انکار نہ کرنا، بس اب تو میرے ساتھ چلنے کو تیار ہو جا۔ اس نے اپنا گلاس ختم کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ شاہانی نے اسے روکنا چاہا۔ 1.5 بوتل بیئر میں تیرا کیا بنے گا، ایک اور لگا لے۔ ویسے بیئر میں ہوتا ہی کیا ہے، پانی ہی پانی، پیشاب کرو سب نکل جاتا ہے۔ مزاری آمادہ نہ ہوا۔ مجھے ابھی کئی کام کرنے ہیں، وہ آگے بڑھا اور اپنے کمرے کی طرف روانہ ہو گیا۔ رحیم داد اور شاہانی خاموش بیٹھے بیئر کے گھونٹ بھرتے رہے۔ رحیم داد گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ شاہانی نے اسے گمسم دیکھ کر کہا، سائیں چودھری تو کچھ پریشان لگ رہا ہے، نہیں جانا چاہتا تو نہ جا۔ نہیں، مجھے مزاری کے ساتھ جانے میں کوئی اعتراض نہیں، رحیم داد نے وضاحت کی۔ سوچ رہا تھا کہ لائل پور کی زمین کے الاٹمنٹ تک مجھے ادھر ہی رکنا چاہیے، شاہ جی بھی نہیں ہے، وہ واپس آ جائے تو تیرے ساتھ ہی مزاری کے پنڈ چلوں گا، پر میں نے ادھر نہیں جانا۔ شاہانی نے اپنے پروگرام سے رحیم داد کو آگاہ کیا۔ میں تو لاہور سے واپسی پر سیدھا بھکر جاؤں گا، تجھے ادھر جانا ہے تو آج ہی چلا جا، نہ گیا تو مزاری برا منائے گا۔ میں نے تجھے پہلے ہی کہا تھا الاٹمنٹ شلاٹمنٹ کی فکر نہ کر، مہربان علی بہت ہوشیار بندہ ہے، سارا کام کر لے گا، تو اسے نہیں جانتا، وہ ایسے کاموں کا زبردست ماہر ہے۔ یوں سمجھ لے شاہ جی کی ذمہ داری تو وہی چلاتا ہے۔ اس نے حسب معمول ہلکا قہقہا لگایا۔ شاہ جی تو سچ پوچھ چھانٹ چھانٹ کر سوہنی زنانیاں رکھتا ہے، وسکی کی چسکی لگاتا ہے اور سیاست لڑاتا ہے، اس نے کوئی اور کام نہیں کرنا۔ مہربان علی کے ہوتے ہوئے اسے کوئی اور کام کرنے کی ضرورت بھی نہیں۔ الاٹمنٹ کے لیے تیرے یہاں ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ رحیم داد خاموش بیٹھا رہا۔ مراد خان شاہانی نے گلاس اٹھا کر بیئر کے کئی گھونٹ بھرے۔ میرا کہا مان، تو مزاری کے ساتھ چلا جا، وہ خوش ہو جائے گا، بہت عیش کرائے گا، وہ یاروں کا یار ہے۔ ادھر ٹھہر کر اپنے مطلب کی متروکہ راضی بھی دیکھ لینا، پسند آئے تو بعد میں الاٹمنٹ کے لیے درخواست لگا دینا۔ ویسے زمین تو جہاں بھی ملے ضرور لے لے، اور ادھر کی زمین تو بہت عمدہ ہے، دیکھنے کے بعد تجھے خود اندازہ ہو جائے گا۔ تو کہتا ہے تو چلا جاؤں گا۔ رحیم داد نے شاہانی کے مسلسل اصرار پر رضامندی کا اظہار کر دیا۔ ویسے بھی ہر زمیندار کی طرح زمین اس کی بھی کمزوری تھی، جتنی زیادہ ہو اتنی ہی ہوس بڑھتی ہے۔ شاہانی نے مزید بات چیت نہ کی، خاموش بیٹھا رہا۔ دونوں چپ چاپ بیئر پیتے رہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا رہا۔ کچھ دیر بعد شہزور خان مزاری واپس آ گیا۔ وہ سفر کے لیے بالکل تیار تھا۔ اس نے رحیم داد کو مخاطب کیا، اپنا گلاس ختم کر چلنے کے لیے کھڑا ہو جا۔ رحیم داد اٹھ کر کھڑا ہو گیا، مگر اس نے اپنا گلاس ختم نہ کیا، شاہانی کے اصرار کرنے پر بھی نہ ختم کیا۔ وہ پہلے ہی لگ بھگ 2 بوتلیں چڑھا چکا تھا، مزید پینا نہ چاہتا تھا۔ رحیم داد غسل خانے میں گیا، منہ ہاتھ دھو کر تر و تازہ ہوا۔ واپس آیا تو اس عرصے میں شاہانی بیرے کے ذریعے اس کا سوٹ کیس کار کی ڈکی میں رکھوا چکا تھا۔ دونوں کار کے قریب پہنچے۔ شاہانی ان کے ہمراہ اسٹیشن جانا نہ چاہتا تھا۔ اس نے دونوں کو گلے لگا کر رخصت کیا۔ شہزور اور رحیم داد کار میں داخل ہوئے اور پچھلی نشست پر بیٹھ گئے۔ کار اسٹیشن کی سمت روانہ ہو گئی۔ اب اسے مزاری کا ڈرائیور چلا رہا تھا۔ اسٹیشن پہنچ کر شہزور مزاری نے اپنا اور رحیم داد کا ٹکٹ خریدا اور دونوں ٹرین میں سوار ہو گئے۔ ٹرین روانہ ہوئی
اور رات کی تاریکی میں شور مچاتی ہوئی لوہے کی پٹڑیوں پر تیزی سے دوڑنے لگی۔ رحیم داد اور شہزور مزاری شیخ و پورہ اور چک جھمرا کے راستے سرگودھا پہنچے۔ سرگودھا میں انہوں نے ایک روز قیام کیا۔ دونوں صغیر احمد سیال کے ساتھ ٹھہرے تھے۔ وہ بڑا زمیندار تھا، مزاری کا پرانا اور بے تکلف یار تھا۔ ان کی دوستی کا آغاز ہیرا منڈی کی ایک طوائف کے بالا خانے سے ہوا تھا۔ پہلی ہی ملاقات میں دونوں اس قدر گھل مل گئے کہ شہزور جب لاہور آتا تو سرگودھا سے گزرتے ہوئے اس کے پاس ضرور قیام کرتا۔ اکثر دونوں سرگودھا سے اکٹھے لاہور جاتے، ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرتے۔ ہر شام داد عیش دینے ہیرا منڈی ضرور جاتے۔ لاہور سے واپسی پر بھی مزاری سرگودھا ضرور ٹھہرتا، مگر اس دفعہ صغیر احمد سیال کے اصرار کے باوجود مزاری نے ایک روز سے زیادہ سرگودھا میں قیام نہیں کیا۔ مزاری اور رحیم داد ایک بار پھر ٹرین میں سوار ہوئے۔ ٹرین شاہپور صدر پہنچی۔ دو ایسے مسافر کمپارٹمنٹ میں داخل ہوئے جو وضاقتہ سے بلوچ نظر آتے تھے، مسلح تھے اور مشتبہ بھی معلوم ہوتے تھے۔ رات کا سفر تھا۔ ٹرین فراٹے بھرتی ہوئی پٹڑیوں پر دوڑ رہی تھی۔ رحیم داد مسلح بلوچوں کو دیکھ کر گھبرا گیا۔ اس نے جب بھی نظریں اٹھا کر دیکھا، دونوں کو اپنی جانب گھورتے ہوئے پایا۔ وہ عین اس کے مقابل کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ مزاری دونوں بلوچوں سے بے نیاز اپنی نشست پر اطمینان سے لیٹا تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ سو رہا ہے یا جاگ رہا ہے۔ رحیم داد کی آنکھوں سے نیند اڑ گئی۔ وہ سہما ہوا تھا اور چوکنا بھی تھا۔ وہ شہزور مزاری سے مشتبہ بلوچوں کے بارے میں اپنے خدشات کا اظہار کرنا چاہتا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکا۔ کچھ دیر بعد سردار مزاری کے خراٹے ابھرنے لگے، لیکن دونوں بلوچ جاگ رہے تھے۔ رحیم داد بھی جاگ رہا تھا۔ اسے رہ رہ کر مزاری پر غصہ آ رہا تھا، جو ٹانگیں پسارے بے خبر سو رہا تھا۔ کمپارٹمنٹ میں گہری خاموشی تھی۔ روشنی بہت مدھم تھی۔ باہر ہوا کا شور تھا۔ بستیاں آتی اور پلک جھپکتے گزر جاتی۔ مکانوں میں ٹمٹماتے ہوئے چراغ جگنوؤں کی مانند جھلملا کر نظروں سے اوجھل ہو جاتے۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی رہی۔ ٹرین پٹڑی پر تیزی سے دوڑتی رہی۔ ایک بلوچ اونگنے لگا۔ رحیم داد بھی تھک کر اونگنے لگا۔ نیند کا غلبہ بڑھا تو آنکھ لگ گئی۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ یکایک ہلکا ہلکا شور بلند ہوا۔ رحیم داد کی آنکھ کھل گئی۔ ٹرین کسی اسٹیشن پر کھڑی تھی۔ پلیٹ فارم پر ملی جلی آوازیں ابھر رہی تھیں۔ شہزور مزاری ابھی تک گہری نیند سو رہا تھا۔ رحیم داد نے چوکنا نظروں سے سامنے کی نشست پر نظر ڈالی۔ دونوں بلوچ غائب تھے۔ نہ جانے وہ کب اور کہاں اتر گئے تھے۔ ٹرین کچھ دیر ٹھہر کر آگے روانہ ہوئی۔ رحیم داد نے آنکھیں بند کر لی اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ رات گزری، صبح ہوئی، سفر جاری رہا۔ مزاری اور رحیم داد کندیاں سے گزرتے ہوئے محمود کوٹ پہنچے۔ مزاری کے ایک دوست علی محمد جسکانی کی حویلی میں قیام کیا۔ جسکانی سے رحیم داد پہلی بار ملا تھا اور پہلی ہی ملاقات میں اسے اندازہ ہو گیا کہ جسکانی نہ صرف مزاری کا گہرا یار ہے بلکہ اس کا رازدار بھی ہے۔ سورج غروب ہوتے ہی محفل جمی۔ بادہ و ساغر کا دور چلا۔ مزاری اور جسکانی کی گفتگو سے رحیم داد جلدی تاڑ گیا کہ انہیں بدیل اور داؤد خان کا انتظار ہے۔ پینے پلانے کا سلسلہ رات گئے تک چلتا رہا، لیکن رحیم داد جلدی ہی اٹھ گیا۔ اس نے کھانا کھایا اور جا کر بستر پر لیٹ گیا۔ سفر کی تکان سے چور چور تھا، لیٹتے ہی گہری نیند سو گیا۔ بدیل اور داؤد دوسرے روز بھی محمود کوٹ نہ پہنچے۔ شہزور کے رویے سے رحیم داد کو یہ بھی اندازہ ہو گیا کہ فوری طور پر اس کا ڈیرہ غازی خان جانے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ لاہور سے محمود کوٹ ہی کے لیے آیا تھا۔ یہاں ٹھہر کر اسے بدیل اور داؤد خان کا انتظار کرنا تھا۔ ان سے ملنے اور صلاح و مشورہ کرنے کے بعد ہی آئندہ کا پروگرام تیار کرنا تھا۔ دوپہر کے کھانے پر مزاری نے باتوں باتوں میں علی محمد جسکانی کو رحیم داد کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ گرداسپور کا مہاجر ہے۔ اس کا 4,500 ایکڑ اراضی کا کلیم منظور ہو چکا ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں متروکہ اراضی الاٹ کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اور اسی مقصد سے اس کے ہمراہ رجحان شرقی جا رہا ہے۔ جسکانی نے یہ سنا تو مسکرا کر بولا، متروکہ اراضی تو ادھر مظفر گڑھ میں بھی کافی ہے اور ابھی اس کی الاٹمنٹ بھی نہیں ہوئی۔ اس نے مڑ کر رحیم داد کی جانب دیکھا۔ صحیح چودھری، ادھر مظفر گڑھ کی زمین بھی بہت عمدہ ہے۔ سچ پوچھ تو ساری عمدہ زمینیں ہندوؤں اور سکھوں کے پاس ہی ہوتی تھیں۔
तू चाहे तो इधर भी अलॉटमेंट मिल सकती है। बहुत सी मतरूका जायदाद ज़मींदारों और किसानों ने दबा रखी है। कोशिश की जाए तो आसानी से उनकी अलॉटमेंट मिल जाएगी। महकमा बहालियात के अफसरों और डिप्टी कमिश्नर से अपनी बहुत जान पहचान है। रहीमदाद तो खामोश रहा, लेकिन मज़ारी ने कहा, चौधरी ज़मीन तो जिधर भी मिले अलाट करा ले। वैसे भी ज़्यादातर मतरूका जायदाद अब अलाट हो चुकी है। अब तो ऐसी छुपी हुई अराजी रह गई है जिसे ज़मींदारों ने अपने करेंदों और मज़ारों के ज़रिए ज़बरदस्ती दबा रखी है। तू कहता है तो इधर भी अलाटमेंट करा लूँगा। रहीमदाद ने ज़ाहिर रजामंदी किया। सही चौधरी, तेरे पास क्लेम के कागजात तो होंगे? जस्कानी ने रहीमदाद से दरियाफ्त किया। वो तो जी लाहौर में है। शहज़ोर मज़ारी के साथ तो मैं सिर्फ अपने मतलब की ज़मीन देखने जा रहा हूँ। ऐसा कर, लाहौर से कागजात लेकर मेरे पास आ जाना। अली मोहम्मद जस्कानी ने कहा। फिक्र ना कर, 200-250 एकड़ ज़मीन तो आसानी से इधर अलाट हो जाएगी। इससे ज़्यादा तो एक जगह क्लेम में ज़मीन अलाट होती भी नहीं। कानून तो यही है। मज़ारी ने हंसकर रहीमदाद की जानिब देखा। पर मैं तो कई ऐसे मुहाजिरों को जानता हूँ जिन्होंने एक ही जगह 250 से भी ज़्यादा अराजी अलाट करा रखी है। जान पहचान हो और मुट्ठी गर्म की जाए तो सब कुछ हो जाता है। सारा कानून शनून धरा रह जाता है। अफसर चाहें तो क्या नहीं कर सकते। चौधरी, बुरा ना मनाना, जस्कानी ने हिचकिचाते हुए कहा। मतरूका जायदाद के मामले में तो ऐसी धांधली हो रही है कि तुझसे क्या कहूँ। ऐसे भी मुहाजिर हैं और बहुत हैं जो एक जगह मतरूका जायदाद अलाट कराते हैं, कुछ दिनों बाद उसे बेचकर उसी क्लेम पर दूसरी जगह अलाटमेंट ले लेते हैं। उनका क्लेम ख़त्म ही होने में नहीं आता। उसने कुछ सोचकर फौरन अपना लहजा बदला। पर तेरा क्लेम तो बहुत बड़ा है, तुझे ऐसा धंधा करने की क्या ज़रूरत? अपना चौधरी नूर इलाही ऐसे मुहाजिरों में नहीं है। शहज़ोर खान मज़ारी ने रहीमदाद की जानिब से सफाई पेश की। ये तो अलाटमेंट को तैयार ही नहीं था। मैं बहुत ज़ोर देकर इसे अपने साथ लाया हूँ। मेरा हरगिज़ ये मतलब नहीं था। जस्कानी ने खफीफ होकर माजरत पेश करने की कोशिश की। मैंने तो उन मुहाजिरों की बदनीयती बताई थी जिन्होंने अलाटमेंटों का बाकायदा कारोबार कर रखा है। वो खुलकर मुस्कुराया। वैसे जब चौधरी के पास पक्का क्लेम है तो उसे ज़रूर इससे पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए। खैरात तो नहीं मांग रहा, उधर इतनी अराजी छोड़कर आया है। उसने कुर्बानी दी है, घर बार लुटवाया है। जस्कानी ने रहीमदाद को खुश करने की कोशिश की। लुट पिट कर इधर आया है। सच पूछ तो ऐसे ही मुहाजिरों की कुर्बानी से पाकिस्तान बना है। गलत कह रहा हूं मैं? तू ठीक ही कह रहा है। मज़ारी ने उसकी तायीद की और गुफ्तगू का मौजू बदलते हुए बोला। बधील और दाऊद आज भी नहीं पहुंचे। पहुंच जाएंगे, तू परेशान क्यों होता है? काम बन जाएगा तब ही आएंगे। जस्कानी ने मज़ारी को तसल्ली दी। मज़ारी कुछ न बोला, खामोशी से खाना खाता रहा। वो किसी गहरी सोच में खोया हुआ नजर आ रहा था। तीनों खाने से फारिग हुए और उठकर अपने अपने बिस्तरों पर जाकर लेट गए। सरदार शहज़ोर खान मज़ारी रात को भी बधेल और दाऊद खां का बेचैनी से इंतज़ार करता रहा। कई रोज़ गुजर गए मगर दोनों में से कोई भी ना आया। बधेल खां सवेरे ही सवेरे आ गया। वो अकेला ही था। उसका लिबास गर्द गुबार से अटा हुआ था। कंधे पर वताज लटक रही थी। ये पुरानी वज़े की बलोची बंदूक थी और देसी साख्त की थी। पिस्तौल से ज़रा बड़ी थी। बधेल बहुत थका हारा नजर आ रहा था। उसे देखकर साफ पता चलता था कि लंबा सफ़र तय करके पहुंचा है। शहज़ोर खां मज़ारी उस वक्त रहीमदाद के साथ नाश्ता कर रहा था। अली मोहम्मद जस्कानी भी मौजूद था। सूरज चढ़कर दरख्तों की बुलंदी पर पहुंच चुका था। धूप की तमाज़त बढ़ती जा रही थी। बधेल ने कमरे में दाखिल होते ही हस्बे दस्तूर झुककर मज़ारी के पैरों को हाथ लगाया और सर झुकाकर अदब से खड़ा हो गया। मज़ारी ने नज़रें उठाकर उसे देखा। बधेल, तुझे तो पहले आना था, इतनी देर कहाँ लगा दी? देर तो हो गई सही, पर मजबूरी थी, बधेल ने नरम लहजे में जवाब दिया। मज़ारी ने दरियाफ्त किया, दाऊद किधर है? वो क्यों नहीं आया? वो हिजर खान के साथ है। दाऊद का उसके साथ रहना ज़रूरी था। ठीक है,
अब तू हवाल सुना। मजारी ने आहिस्ता आहिस्ता गर्दन हिलाई। सईं सरदार बदील खान अपनी कारगुजारी सुनाने लगा। लाहौर से वापसी पर मैं और दाऊद ओच पहुंचे। सोहराब और मलूक ज़ादी तब तक ओच ही में थे। हम दोनों जाम बेला में हिजर खान के पास ठहर गए। सईं, तुझे तो पता ही है, रादो भी ओछ में है और सोहराब के साथ ही रहता है। उसने सोहराब से इतना मेल मिलाप बढ़ा लिया है कि उसके बारे में उसे ज़रा भी शुबा नहीं। तूने राधो को कुछ दिया भी? मजारी ने पूछा। 50 पहले दिए थे, 50 लाहौर से लौटने के बाद दिए। वो बहुत खुश हुआ, बधेल ने बताया। अब तक उसके पास 100 रुपए पहुंच गए। ये तूने ठीक किया, पर वो काम भी ठीक ठाक कर रहा है? बिल्कुल ठीक ठीक कर रहा है, बधेल ने निहायत मुस्तैदी से जवाब दिया। शाम का अंधारा होते ही हर रोज मैं और दाऊद छुपकर उसके पास ओच पहुंच जाते। सोहराब के बारे में पूछते। उसका इरादा तो ओच में 2 रोज ठहरने का था, पर उसके चाचे का पुत्र जरदार चोटी से देर में लौटा। उसकी वापसी के बाद ही सोहराब ओच से निकला और जिला मुजफ्फरगढ़ की तरफ चला। उसके साथ और कौन कौन था? मलूक ज़ादी थी, बधेल ने मजारी की जानिब नजरें उठाए बगैर बताया। जरदार और राधो भी थे। ओच से अलीपुर के रस्ते वो जतवी कलां पहुंचे और वहीं ठहर गए। मैं, दाऊद और हिजर खान के साथ उनके पीछे लगा रहा, पर हम जतवी कलां नहीं गए, सैयद वाला में ठहर गए। सैयद वाला का फासला जतवी कलां से ज्यादा नहीं, 2-2.5 मील होगा। तुमने रास्ते में उन्हें उठाने की कोशिश नहीं की? मजारी ने जिरह करने के अंदाज में दरियाफ्त किया। सईं सरदार, रास्ते में उन्हें उठाना बहुत मुश्किल है, बधेल ने सफाई पेश की। वो ऊँट पर सफ़र कर रहे थे। सवेरे सूरज निकलने के बाद सफ़र करते और जब सूरज डूबने लगता तो किसी बस्ती में ठहर जाते। पक्की सड़क है, दिन में उस पर भीड़ भाड़ रहती है। सड़क के किनारे बस्तियां भी बड़ी हैं। दिन में उन्हें उठाना खतरनाक था। हाँ, जतवी कला में एक रात हमने सोहराब और मलूक ज़ादी को उठाने का प्रोग्राम बनाया। क्या बना उस प्रोग्राम का? मजारी ने बेचैनी से पूछा। हम मुंह पर मुंडा सा बांधकर ऊँटों पर बैठे और पिछली रात को उस जा पहुंचे जहां सोहराब और उसके संगती ठहरे थे। मैंने अपना ऊँट मकान की दीवार से लगाया, आराम से दीवार पर पहुंच गया। सामने वहड़े में सोहराब और मलूक ज़ादी सो रहे थे। जरदार और राधो मकान के बाहर गहरी नींद में पड़े थे। मैं दीवार से नीचे उतरने ही वाला था कि जाग हो गई। कुत्तों ने भौंक भौंक कर काम खराब कर दिया, पर हम किसी न किसी तरह जतवी कुलां से साफ बच निकले। काम बन जाता तो हमने दोनों को उठाने और दरिया पार करके जामपुर पहुंचने की पूरी तैयारी कर ली थी। दरिया पार करने के लिए बेड़ी का भी बंदोबस्त कर लिया था। सोहराब अभी तक जतवी कुला में है? ना सही, जतवी कुला में तो वह सिर्फ 2 रात और 1 दिन ठहरा, बधेल ने मुत्तला किया। जतवी कुला से आगे उन्हें किंझर रुकना था, पर उन्होंने इरादा बदल दिया, सीधे रहमान वाली पहुंचे। अब तक वहीं हैं। आगे के बारे में पता है? मजारी ने इस्तफसार किया। राधो बताता था, कल सवेरे वो रहमान वाली से निकलेंगे, दोपहर तक गाजी घाट पहुंचेंगे और दरिया पार करके सूरज डूबने से पहले पहले चोरटा पहुंच जाएंगे। वहां लगारियों के करिंदे उनके लिए मौजूद होंगे, वो भी शाम तक चोरटा पहुंचेंगे। बधेल खान संभल कर बयान करता रहा। लगारियों के पास जीप होगी और वो सब पूरी तरह मुसल्ला होंगे। वो सोहराब और मलूक ज़ादी को अपनी हिफाजत में चोटी ले जाएंगे। राधो उनके साथ गाजी घाट से आगे नहीं जाएगा, वापस अपने झोंक चला जाएगा। हाँ, जरदार उनके साथ चोरटा तक जाएगा। उसने नजरें उठाकर मजारी की जानिब देखा। सईं सरदारा, मैंने तुझे सारी गाल बता दी, आगे जैसा तेरा हुक्म हो वैसा किया जाए। अली मोहम्मद जसकानी अब तक खामोश बैठा था।
اور بدھیل کی باتیں سن رہا تھا۔ اس نے مزاری کو مخاطب کیا، شہزور، تو نے جو حوال لینا تھا لے لیا، اب آگے کی سوچ۔ دونوں اس بار بھی بچ کر نکل گئے اور چوٹی پہنچ گئے تو دوبارہ تیرے ہاتھ نہیں آئیں گے۔ چوٹی سے انہیں اٹھوانا آسان کام نہیں، بہت خون خرابہ ہوگا، تب بھی کامیابی کی امید بہت کم ہے۔ انہیں چورٹا سے پہلے ہی اٹھوانا ہوگا۔ مزاری نے بھاری بھرکم لہجے میں کہا، انہیں ہرگز چوٹی نہیں پہنچنا چاہیے، لیکن تجھے بھی ادھر موجود رہنا ہوگا۔ جسکانی نے مشورہ دیا، میرا وہاں موجود ہونا مناسب ہوگا؟ مناسب اور نامناسب تو میں جانتا نہیں، یہ تیرے طے کرنے کی بات ہے۔ جسکانی نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا، میں تو یہ جانتا ہوں کہ بدھیل، داؤد اور ہجر ایسے خطرناک کام کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ مان لے لغاریوں سے ان کی مدبھیڑ ہو گئی تو یہ ان کے سامنے کتنی دیر ٹھہر سکیں گے؟ نہ سہیں، ایسا نہ سوچ۔ بدھیل خان نے سینہ تان کر علی محمد جسکانی کی جانب دیکھا، ہم تینوں میں سے بھاگنے والا کوئی نہیں، جان دے دیں گے پر پیچھے نہیں ہٹیں گے۔